ठीक आहे. वेलकम students again. In previous lectures, we are to solving the problem set 6.1 आणि त्या प्रॉब्लेम सेट मध्ये आपण जवळपास आतापर्यंत आपण त्यामध्ये एक्झाम्पल नंबर 8 पर्यंत सॉल्व केलेत. एक्झाम्पल नंबर 8. आपला पुढचं एक्झाम्पल घ्यायचं नंबर 9. ठीक आहे. तुम्हाला दिसत असेल पहा, if tan theta plus 1 upon tan theta equal to 2, then show that tan square theta plus 1 upon uh, tan square theta equal to 2. Okay? We are to solving the problem set. Sorry, practice set, not problem set. Practice set. Okay? Practice set 6.1. In practice set 6.1, we are to solving the example number 9. An example is given tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2. Then we show that, show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to how much? 2. Is equal to 2. तर हा पार्ट आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. इक्वल टू 2. ठीक आहे. ठीक आहे. आपल्याकडे दिसता यावं म्हणून थोडस याला साईडला घेतलंय. चला परत पुन्हा एकदा आपण मूळ मुद्द्याकडे येऊ. आपण एक्झाम्पल घेतोय नंबर 9. नाउ राईट द सोल्युशन ऑफ दिस नंबर 9. कसं सोडवता येईल बरं याला? वी आर नॉट टेकन द LHS to RHS, but we are to simplify this. Okay? First of all, we write the given. आपलं काय दिलंय ते दिलंय, and we have to given that tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2. हा पार्ट्स आपल्याला दिलाय 1 tan theta plus 1 upon tan theta equal to 2. Now we are taking the square on both sides. Squaring on both sides. For this squaring on both sides, we apply the identity. First of all, we write tan theta plus 1 upon tan theta bracket square equal to 2 square, and we are to apply the identity a plus b bracket square equal to a square plus 2ab plus b square. Okay? 2ab plus b square. Now say this. First term is the tan theta. We're taking the square of tan theta is tan square theta plus 2 multiply first term, multiply second term is 1 upon tan theta plus second term square, that is 1 square is 1, and tan square theta is tan square theta equal to 4. ठीक आहे. परत पहा 1 square आणि tan theta square. Tan theta and this tan theta cancel, we get tan square theta plus 2 plus 1 upon tan square theta equal to 4. Yeah, tan square theta equal to 4. Therefore, tan square theta plus 1 upon tan square theta equal to 4 minus 2. Yeah, and 4 minus 2 equal to how much? 2. So hence the required proof.
So easily we can prove this example. Easily we have to prove this example. स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि पुढचं एक्झाम्पल कडे आपण लगेच जाऊ. तुम्ही बुक समोर ठेवून बसा, मोबाईल बुक आणि फॉर्म्युला बुक, तर त्यावेळेस तुम्हाला हे समजायला अजून सोपं जाईल. नाउ वी टेकन द एक्झाम्पल नंबर 10. ठीक आहे, एक्झाम्पल नंबर 10. सुरुवातीला थोडंसं क्लीन करून घेतो हे मी, आणि त्यानंतर आपलं पुढचं एक्झाम्पल जे आहे ते घेता येईल. ठीक आहे. Now write the example number 10. Write the LHS side. LHS side is the tan A upon into the bracket 1 plus tan square A bracket square plus cot A upon 1 plus cot square A and bracket square and bracket square. And we have to prove this. Answer is sin A multiplied by cos A. Okay, sin A multiplied by cos A. पहा बरं, आता थोडंसं ऑब्झर्वेशन करा, आयडेंटिटी एकदा रिवाइज करून पहा. आयडेंटिटीज, रिलेशन. नाउ सी दिस सोल्यूशन. tan A divide 1 plus tan square is the sec square A. That is the identity. Cot A upon 1 plus cot square A is cosec square A and bracket square. In this example, we apply the these two identities, and that identity is 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. These two identities. Now next step. Okay. Tan A divided by the sec square and again square, so we get sec raised to 4 of A plus cot A upon cosec square, again square, so we get cosec raised to 4 of A. Okay, cosec raised to 4 of A. Now use the relation, and that relation is 1 upon sec A equal to cos A converted into cos A. 1 upon cosec A is converted into sin A. Tan A is the sin upon cos. Okay? And cot is the cos upon sin. So we put the values. First we convert this tan. Okay? Tan means sin upon cos, and this denominator sec, 1 upon sec raised to convert into cos. If we taking the raised to 4, then that will be converted into raised to 4. So multiplied by cos raised to 4 of A. Sec is converted into cos. Now in second, put the cot. Cot is the cos A upon sin A. Very good. And 1 upon cos is converted into sin.
So we get sin raised to 4 of a. हे दोन रिलेशन ज्यावेळेस तुम्हाला सेक थिटाला न्यूमरेटर मध्ये ट्रान्सफर करायचं तेव्हा त्याचं कॉस मध्ये रूपांतर होईल. आणि या ठिकाणी पण कोसेकचं रूपांतर कशात होणार आहे? साइन मध्ये. पण जागा चेंज होणार. डिनॉमिनेटरला जी टर्म आहे ती न्यूमरेटर मध्ये जाणार आहे आणि न्यूमरेटरला असेल तर ती डिनॉमिनेटरला आपल्याला ट्रान्सफर करता येऊ शकते. ठीक आहे. आता इथपर्यंत झालं पण टॅन झालं, सेक झालं. त्यानंतर आपला याचं पुढं सिम्प्लिफिकेशन करता येईल. काय काय येतं पहा पुढच्या स्टेप मध्ये? कॉस आणि यापैकी एक कॉस, मग किती राहिले? कॉस क्यूब ए. साइन and one sin cancel, remaining term is sin cube a. Okay, so next step is sin a multiplied by cos cube a plus cos a multiplied by sin cube a. Okay, now from this sin and cos, from first term we take the sin common, sin a common, and between cos cube and cos a we take the cos a common into the bracket, cos square a plus sin square a. Cos cube divided by the cos a, we get cos square a. Similarly, sin cube a upon sin a, we get sin square a. We know that this identity, कोणती आयडेंटिटी? तर cos square a plus sin square is equal to 1. So next step is sin a multiply cos a multiplied by 1. So your final answer is sin a multiply cos a, and that is the required proof. पहा किती सिंपल पद्धतीने आलाय, अतिशय सिंपल. फक्त बेसिकली तुम्हाला ह्या आयडेंटिटीज माहीत असल्या पाहिजे. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर आणि हे रिलेशन. फार असं मेहनत घेण्यासारखं काही नाही याच्यामध्ये. हे खूप पाठांतर करायचंय, खूप प्रॅक्टिस असं काय नाही. थोडस मन लावून जर तुम्ही हे एक्झाम्पल सोडवले तर तुम्हाला एकदम इझिली सोडवता येऊ शकतंय. ठीक आहे. तर पहा यामध्ये अजून काही तुम्हाला डाऊट वाटतंय का? पहा याचं स्क्रीनशॉट घ्या आणि लगेच आपण पुढचं जे एक्झाम्पल आहे त्या एक्झाम्पल कडे जाऊ. ओके, चला आता याला मी क्लिअर करतो परत. तोपर्यंत तुम्ही फॉर्म्युल्याचं एकदा रिव्हिजन पहा, होतंय का? आयडेंटिटीज अजून टेबलची आपल्याला अजून गरज पडलेली नाहीये. पुढे पुढे आपला तो टेबलही अत्यावश्यक लागणार आहे. ठीक आहे, चला रेडी पुढच्या एक्झाम्पल साठी. ठीक आहे, पुढच्या एक्झाम्पल साठी तयार झाले? ओके, व्हेरी गुड. नंबर 11, एक्झाम्पल नंबर 11. 11चं एक्झाम्पल पाहता. नंबर 11, LHS साइड. थोडस जागा कमी असल्यामुळे आपण त्याला थोडं या पद्धतीने घेतोय. sec raised to 4a into the bracket 1 minus sin raised to 4 of a minus 2 tan square a, and we have to prove that answer is equal to 1. So let us start this. Okay. पावर तुम्हाला काही आयडिया सुचते का? sec raised to 4 यामध्ये बदल करायचा आहे. sec raised to 4 मध्ये याचंही एक्सपान्शन करायचंय आणि याचंही एक्सपान्शन रिलेशन पुट करायचं. पहा बरं तिन्हींसाठी काय काय आयडिया सुचतायत. इथं बघा सेक थिटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थिटा. मग सेक रेस टू 4 चं रूपांतर काय होईल? 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 ऑफ ए. थिटा ऐवजी काय
4 of a multiply. Okay? For this bracket we apply the identity. Which identity? That will be a raised to 4 minus b raised to 4 equal to a square minus b square and a square plus b square. Very good. जर हे रेस टू 4 म्हणजे इव्हन नंबर आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्रमाणे त्याचे या पद्धतीने फॅक्टर्स घेता येतील. म्हणजे काय येईल? फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये 1 चा स्क्वेअर किती? 1 मायनस याचा रेस टू 4 याचं काय रूपांतर होणार आहे? स्क्वेअर मध्ये, मग विथ साइन स्क्वेअर. सेकंड 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2. टॅनचं रिलेशन किती आहे? साइन अपॉन कॉस. व्हेरी गुड. मग इथं काय येईल? टॅन स्क्वेअर असेल तर साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. व्हेरी गुड. या पद्धतीने काय काय पुट केलं बस? सेक रेस टू 4 चं रूपांतर कॉस मध्ये डायरेक्ट नाही होत. 1 अपॉन कॉस. 1 मायनस साइन रेस टू 4 ला ही आयडेंटिटी अप्लाय केली आपण. फॅक्टर्स मिळवलेत. ठीक आहे. चला आता पुढच्या स्टेप कडं. 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 काय बदल होणार नाही त्यामध्ये. 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 मध्ये सध्या ह्या स्टेपला तरी नाही होणार. आता 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए ची व्हॅल्यू टाकता येते का बघा आयडेंटिटी वरून. फर्स्ट आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 वरून 1 मायनस साइन स्क्वेअर इज कन्व्हर्ट इनटू कॉस स्क्वेअर ए. याचं काम संपलं. पुढं ब्रॅकेट 1 प्लस साइन स्क्वेअर. इथं गफलत नाही करायचं, कन्फ्युजन नाही व्हायचं. 1 प्लस आहे त्यामुळे आयडेंटिटी वापरता येणार नाही. मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए डिवाइड बाय द कॉस स्क्वेअर ए. आता आपण जवळपास आलोय ना मुलांनो, बऱ्यापैकी जवळजवळ आलोय. चला पुढं. कॉस स्क्वेअर आणि कॉस रेस टू 4 याला कॅन्सल करता येईल. किती राहतील इथं? 2. म्हणजे आपला पुढच्या स्टेप मध्ये काय मिळेल? 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर ए इंटू द ब्रॅकेट 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. ठीक आहे. चला पुढं नेक्स्ट पॉइंट कडं. नेक्स्ट पॉइंट कडं. आता पुढच्या पॉइंट मध्ये आपल्याला काय करता येईल? 1 प्लस साइन स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअर ए आणि हे पाय कॉस स्क्वेअर ए. इथं जर समजा आपण असं सोयीस्कर मांडलं तर तुम्हाला समजायला मला वाटतं अजून थोडं सोपं जाऊ शकतं. का कसं मांडायचं पहा. याला याप्रमाणे न मांडता काय करू आपण? 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए अपॉन काय येईल? कॉस स्क्वेअर ए. इथं डिनोमिनेटर इक्वल आहे, मग सबट्रॅक्शन होईल. 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए. एक स्टेप जास्त घेऊ, काय हरकत आहे. मायनस 2 साइन स्क्वेअर ए डिवाइड बाय द कॉस स्क्वेअर ए. डिवाइड बाय कॉस स्क्वेअर ए. ठीक आहे. नेक्स्ट आता आयडिया लिहा असेल बघा तुम्हाला. इक्वल टू 1 इथं प्लस आहे. 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस 2 दॅट इज मायनस साइन स्क्वेअर ए
अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. आता आयडेंटिटी परत पुट करायची, 1 मायनस साइन स्क्वेअर इक्वल टू कॉस स्क्वेअर ए अपॉन cos square a, and both of the equal, so their dividation is 1, and 1 is the RHS side, and hence the required proof, hence the required proof. Okay, so this difficult example is completed. ठीक आहे, फार असं काही डिफिकल्ट यामध्ये वाटत नाही आपल्याला. चला, आता हेच तुम्हाला समजलं असेल पूर्णपणे. आता आपण जाऊ पुढच्या एक्झाम्पल कडे. आपल्याला शक्यतो डिफिकल्ट असणारे सगळे एक्झाम्पल यामध्ये घ्यायचे आहेत. एकदम एकदम म्हणजे सिंपल असणारे एक्झाम्पल तुम्ही सोडवू शकताय, पण थोडं डिफिकल्ट असणारे एक्झाम्पल आपण यामध्ये कंपल्सरी सगळे घेऊ. चला पुढे, आता नंबर किती कडे जायचं आपला, नंबर 12 कडे जायचंय. ठीक आहे, नंबर 12. तर यामध्ये LHS to RHS असं प्रूफ यामध्ये आपला करता येत नाही. ठीक आहे, LHS to RHS याप्रमाणे करता येणार नाही. तर त्यासाठी आपल्याला नंबर 12 मध्ये वेगळ्या पद्धतीने हे एक्झाम्पल सोडवायचं. वेगळ्या पद्धत म्हणजे काय, बुकच्या बाहेरची मेथड यामध्ये काही घ्यायची नाही असं नाही, तर आपल्याला बुक मध्ये ज्या आयडेंटिटी दिल्यात त्याचा उपयोग यामध्ये आपल्याला करायचा आहे. We know that 1 plus tan square theta equal to sec square theta. This identity is also written like this, sec square theta. Okay? Or maybe written tan square theta याप्रमाणे लिहू आपण, म्हणजे आपलं अजून सोपं जाईल. Okay? Tan square theta equal to sec square theta minus 1. Now this tan square theta written as tan theta multiply tan theta, बरोबर लिहिता येईल असं. जसं आपण 4 कसा लिहितो, 2 multiply 2, त्याप्रमाणे या ठिकाणी tan square कसा, tan theta multiply tan theta. And sec square, their factors are sec theta minus 1 multiply sec theta plus 1. परत कोणती आयडेंटिटी झालेली मित्रांनो, a square minus b square. Very good. A minus b and a plus b. Now this tan theta, this step is written as, इकडे जी साइड दिली त्याप्रमाणे ह्या स्टेपला मांडायचा. This will be written as tan theta upon sec theta minus 1 equal to. ठीक आहे, जसं आपला यामध्ये दिलेलं आहे पहा, इथं बस tan theta upon sec theta minus 1, तसं या ठिकाणी tan theta sec theta minus 1. चलो पुढं काय येईल आता, हे जर काय काय केलंय इथं बघा, tan theta इथं ठेवलाय आणि sec theta इकडे ट्रान्सफर केला या साईडला. तसं आता पुढं इक्वल टू sec theta sec theta minus 1 का प्लस 1, ओके प्लस 1 अपॉन tan theta. म्हणजे ह्या दिलेल्या स्टेप मध्ये आपण असे बदल केले, tan theta, त्यानंतर इकडे पहा परत एकदा समजून घ्या, हा पूर्ण ब्रॅकेट आपण इकडे ट्रान्सफर केलाय म्हणजे तो डिवाइड ला जाईल, आणि हा tan theta इकडे आला म्हणजे तो या ठिकाणी डिवाइड ला गेला. हे रिलेशन तयार झालं आपल्याकडे. आता हे रिलेशन तयार झाल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने ते रिलेशन मांडायचं. ठीक आहे, आणि यासाठी इक्वल रेशो असा नावाचं एक थेरम पहा,
इक्वल रेशो थेरम. तर यामध्ये काय आहे बा, रेशो ए अपॉन बी इक्वल टू सपोज सी अपॉन डी असं जर असेल तर इक्वल रेशो नुसार आपल्याला काय म्हणता येतं आठवतंय का पावर, that will be written as a plus c divided by the b plus d. So in this way, by equal ratio theorem, we get काय येईल मग यावरून आपल्याला, तर आपल्याला असं रिलेशन मिळेल की तुमच्याकडे जर टॅन थिटा कोणतेही एक साइड घ्या, टॅन थिटा अपॉन काय सेक थिटा मायनस 1 आहे इक्वल टू बी ए प्लस सी, म्हणजे काय टॅन थिटा आणि सेक थिटा ह्या दोघांची ऍडिशन होईल, म्हणजे टॅन थिटा प्लस सेक थिटा प्लस 1. त्यानंतर सेक थिटा मायनस 1 आणि टॅन थिटा, सेक थिटा त्याला आपण असं लिहू टॅन थिटा प्लस sec theta minus 1. So hence the required proof. तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम सेट 6.1 पूर्ण कंप्लीट झाला. त्यामधील सर्व एक्झाम्पल आपण घेतले. आता आपल्या पुढच्या लेक्चर मध्ये याच्यापेक्षा थोडे डिफिकल्ट असणारे एक्झाम्पल म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स हा टॉपिक आपल्या पुढच्या येणाऱ्या लेक्चर मध्ये आपण पाहू. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की व्हिडिओ पाहत असताना मोबाईल आडवा ठेवणं, मोबाईल तुमचं जे फॉर्म्युला बुक आहे ते समोर ठेवा, टेक्स्ट बुक समोर ठेवा आणि त्यानुसार बरोबर पॉइंट नुसार तुम्ही हे सर्व व्हिडिओ पाहत जा, म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. आणि विशेष करून जर लॅपटॉप वरती पाहिलं तर क्लॅरिटी अजूनही चांगली तुम्हाला येऊ शकते. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना निश्चित पाठवा, त्यांचाही फायदा होईल. ठीक आहे, तर आपण पुन्हा एकदा भेटू पुढच्या लेक्चर मध्ये. तोपर्यंत ओके, बाय बाय.